And let's have a look at the advantage of generative AI chatbots. So generative AI chatbots, the prime example would be like ChatGPT. In a way, like the generative AI chatbots, the difference is that it learns from a trained set of data set, and it has some algorithms, so it can generate human-like responses. So the responses seems less robotic, and it can interact with the customers in a better way. And the best part is like it's available for 24/7. So even if you have the support team doesn't have a 24/7 schedule, they can always like respond. So it like helps you with the customers. So the customers can come at any time and get immediate response, which is pretty great. And the improved efficiency for agents in a way like the customers can reach out for like FAQ or like very like generic, very commonly asked questions such as like what is the pricing or very repetitive questions. They can answer that in a way like it helps the agents to focus on the other tasks they have. And there was like the biggest benefit is the contextual understanding. So like the chatbots, ChatGPT can understand the context very well. So if a customer comes, they tell about their issues, and it can understand the context. So they can understand the context, and they respond to the client queries based on the context. So they don't respond irrelevant replies. And another thing is like if you have a chatbot, you can like through the ChatGPT API, you can connect your knowledge base with it. So in a way, you can train it through the ChatGPT API and feed your knowledge base. So basically, they can respond to your the business-related queries. Like the replies become very specific. So তখন দেখা যায় যে যেটা আছে আপনার business related যে query আছে ওরকম টাইপ reply দিচ্ছে, হ্যাঁ. So otherwise like দেখা যেত যে like ওরা একদম পুরো whole internet থেকে বা like খুবই জেনারিক রিপ্লাই দিচ্ছে. সো এই কনটেক্সচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকলে বা এই নলেজ বেস এগুলো ফিট করা থাকলে চ্যাটবটগুলো হচ্ছে তখন হচ্ছে আপনার বিজনেস স্পেসিফিক বা আপনার প্রোডাক্ট স্পেসিফিক রিপ্লাইগুলো তখন জেনারেট করতে পারে. থাস ইজিলি লাইক ক্লায়েন্টের যে প্রবলেমগুলো থাকে বা কাস্টমার যে কোয়েরি থাকে তখন ওগুলো প্রপার ওয়েতে রেসপন্ড করতে পারে ইনস্টেড অফ লাইক রিপ্লাইং ইররিলেভেন্ট রেসপন্সেস. অ্যান্ড the next thing is, as I said, the contextual understanding. So basically, they can understand better in terms of user intentions as well. User কি চাচ্ছে এটা ভালো করে বুঝতে পারে, since like আপনার knowledge base feed করা আছে, and so personalized response দিতে পারে. So একটা ক্লায়েন্টের স্পেসিফিক যদি কোনো নিড থাকে, so এটা ওরা বুঝে এটা রেসপন্স করতে পারে and train up হতে পারে. So basically, it can learn. So শিখে like it can adapt. So adapt করে হচ্ছে গিয়ে based on to better way that like it can perform. And another best thing হচ্ছে multilingual support. So like different language যদি কেউ এসে knock করে, so they can still respond. So still respond in a like different language. So it doesn't have to be in English. So যে কোনো language হলে it can respond. So let's have a look. It's a Fin AI bot. এটা হচ্ছে probably Intercom হচ্ছে গিয়ে একটা প্ল্যাটফর্ম যারা হচ্ছে চ্যাট নিয়ে কাজ করে বেসিক্যালি. সো একটা এক্সাম্পল হচ্ছে গিয়ে কেউ একজন এসে আস্ক করছিল একটা কোয়েশ্চেন যে বুকিং চিপার দেন ইউর কম্পিটিশনস নাকি. অ্যান্ড সো এটা একটা রেলেভেন্ট অ্যান্সার দিছিল যে অ্যাকচুয়ালি আমি আমার কম্পিটিটর নিয়ে কথা বলতে পারবো না. সো ইট ওয়াজ ট্রেন লাইক দ্যাট. অ্যান্ড লাইক হাউ দ্য প্রাইসিং ওয়ার্কস, এটাও হচ্ছে গিয়ে রেসপন্সটা একদম লাইক টোটাল প্রাইস রেসপন্সটা অ্যাকচুয়ালি যেটা ওদের বিজনেস ওয়াইজ মেক সেন্স করে ওরকম রেসপন্স দেওয়া উইথ সাম রেফারেন্স টু দেওয়া সোর্স দেওয়া আছে হাউ ডাজ দিস প্রাইসিং ওয়ার্ক. সো দিস মেক্স সেন্স. And there's a study done by IBM, like 71% of customers report a positive experience with the chatbots mainly because of the quick response and the 24/7 availability. So this makes good for customer satisfaction. And let's have a look at the next slide. In this next slide, I'm going to talk about like আসলে AI powered সাপোর্টটা এখন এত হাইপড আপ কেন? বিকজ ফার্স্ট অফ অল যেটা বলতেছিলাম যে ChatGPTর ইন্ট্রোডাকশনের পর থেকে everyone is into ChatGPT right now. So ChatGPT introduction has a major impact. So এটার জন্য এখন everyone is moving that direction. And
shift in customer expectations in terms of like এখন তো সবাই chatbot use করতেছে almost all business বা all website এ দেখা যায় যে chatbot আছে and it could be messenger as well and so দেখা গেছে যে consumer expectation এখন change হয়ে গেছে so কেউ হচ্ছে চায় না কোনো জায়গায় reach out করে they are waiting like usually like customer support এ থাকলে অনেক সময় দেখা যায় অনেক ডিলে হয় cause অনেক কাস্টমার সবাইকে ডিল করতে হয় manually ডিল করতে হয় so এটা দেখা যায় 12 hours 6 hours বা even sometimes 24 hours ও লেগে যায় but যদি আপনার এই এরকম চ্যাটবট থাকে তখন দেখা যায় যে লাইক ইজিলি রেসপন্স পেয়ে যাচ্ছে সো ওদের এক্সপেকটেশন এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে হ্যাঁ এখন আর ইউজাররা অনেকটা কাস্টমাররা অনেকটা পেশেন্স হারায় ফেলছে হ্যাঁ দে আর ভেরি লাইক লো লেভেল অফ পেশেন্স রাইট নাও সো দে ওয়ান্ট ইনস্ট্যান্ট অ্যান্সার সো and impact of COVID-19 had an impact as well so COVID-19 এর টাইমে আমরা তো অনলাইনে অনেক শপিং করছি সো দেখা গেছে যে অনলাইনে শপিং করলেই ওরা দেখতেছিল যে ইনস্ট্যান্ট রেসপন্স পাচ্ছে অ্যান্ড এভরিথিং সো এটার জন্য এখন লাইক ওদের এক্সপেকটেশনও মনে হচ্ছে যে দে ওয়ান্ট সব কিছু লাইক কুইকলি যাতে রিজলভ হয়ে যায় কুইকলি দে ক্যান গেট দ্যার অ্যান্সার্স সো এটার একটা ইম্প্যাক্ট অ্যান্ড এখন as a result আমরা এখন দেখতেছি যে expansion across different industries in the healthcare systems other website গুলো you will see chatbot implementation একদম chatbot কে লাইক অনেক কিছু রেসপন্স দিয়ে দিচ্ছে সো প্লাস এডুকেশনাল ওয়েবসাইট গুলো আর ই-কমার্স তো অনেক দিন ধরে ইউজ করতেছে সো এখন দেখা যাচ্ছে লাইক it has been expanding throughout different kind of industries so there's some statistics you can see like by 2025, there's a chance in the market projection is 126 billion for the AI-based softwares, and which is a significant increase. And also, like AI is predicted to power more customer interactions in the future. So, which is a great number, by the way. Now let's talk about customer support agents. So. Now what I'm gonna do here is how actually AI-based support can actually equip your customer agents or if you're a customer support manager like me or so how you can actually use these tools to like empower your support team or you can provide even better customer support throughout your team. So first of all, let's have some of the roles that customer agents have. So basically first, if you guys notice that the take ownership of customer issues, basically like when a customer comes to you, the support agents usually have to like deal with those queries very well. Like they have to take it very seriously. They have to like if you're someone trying to onboard, you have to help them with the onboarding flow. If they have lots of questions or even if they are not your customers yet, like they can have pre-sales queries. So you still have to answer those queries and you have to like take the whole customer journey throughout from your like as a customer agent. That's what you have to do. And also like when a customer comes to you and report a complaint or report a bug or something like that, then you have to like try to first resolve that by yourself. It could be like যদি সফটওয়্যার যদি হয় তাহলে হচ্ছে তো আপনার ডিবাগ করতে হবে ডিবাগ করে রিপ্রডিউস করা ট্রাই করতে হবে আর যদি লাইক দেয়ার ইজ আ টার্ন অ্যারাউন্ড নিজে যদি ফিক্স করা যায় যদি কোনো একটা অপশনস ডিসেবল বা ইনেবল করলে ফিক্স হয়ে যায় ইউ হ্যাভ টু সাজেস্ট দ্যাট আর যদি এটা এগুলোতে না হয় দেন ইউ হ্যাভ টু টক টু ইয়োর ইন্টারনাল টিমস কুড বি মার্কেটিং টিমস কুড বি ডেভেলপমেন্ট টিম সো যদি লাইক টেকনিক্যাল ইস্যু হয় দেন অফকোর্স ইউ উইল হ্যাভ টু গো টু ইয়োর ডেভ টিম অ্যান্ড ডেভ টিমে গিয়ে হচ্ছে আপনার ইস্যুগুলো তো প্রপারলি রিপোর্ট করতে হবে যে জন্য হচ্ছে গিয়ে দেখা যায় সাপোর্ট টিমটা কিন্তু আরও অনেক কাজ করতে হয় জাস্ট ক্লায়েন্ট ডিল করলে হয় না দেখা যায় ট্রেলো হতে পারে যে আপনার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য যে টুল ইউজ করেন ট্রেলো ক্লিকআপ জিরা হোয়াট এভার ইট ইজ সো ওখানে হচ্ছে রিপোর্ট করতে হয় রিপোর্টগুলো অ্যাকচুয়ালি প্রপার স্টেপ মেনটেন করে করতে হয় যে হাউ টু রিপ্রডিউস দিস সো প্রপারলি যাতে করতে হয় অ্যান্ড অলসো ইউ নিড টু লাইক টক টু ইয়োর development team on a regular basis in a way like follow up like how is the progress going and also you have to follow up to the customer that they are working on it so this follow up is very important and for the support agents and also like it's kind of like customer interaction management falls under that as well so you have to interact with your customers all the time give them follow-ups even if the issues are not resolved you need to follow up that hey we're working on it so that the customer relationship actually grows
And also another big part of customer support agents is to prepare documentation and FAQs. So since you are a support agent, you actually have a very good knowledge of your respective products or respective business. So দেখা গেছে যে like you can write documentation and FAQs and it's easier for you to write because since you have the knowledge, it's easier. So now like how actually you can get empowered by AI for your customer support teams. So firstly, like because of the introduction of ChatGPT or even Gemini in a certain extent, so you can easily like if a customer comes ask you a like very generic question, it doesn't have to be like আপনার নিজের প্রোডাক্ট বা বিজনেস ওয়াইজ হলো, বাট আপনি চাচ্ছেন কাস্টমারকে স্টিল হেল্প করতে, বিকজ অ্যাজ এ কাস্টমার সাপোর্ট রেপ আমরা আসলে সবসময় ট্রাই করি লাইক সবার প্রবলেম যতটুকু পারি সলভ করার। সো এটা যদি হয় লাইক সাপোজ খুবই জেনারিক কোনো কোয়েশ্চেন নিয়ে আসছে, বাট ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি সলভ ইট থ্রু লাইক যেটা করা যেতে পারে চ্যাট জিপিটি গিয়ে জাস্ট ওর যে কোয়েটা ছিল এটা হচ্ছে গিয়ে, বা চ্যাট জিপিটি যাওয়ার আগে ইউ ক্যান ইভেন সার্চ ফর গুগল, লাইক গুগলে গিয়ে কোনো যদি ব্লগ অর ডক থাকে যে ওকে এই ডকটা জাস্ট আই নিড আ সামারি, সো আপনি জাস্ট ডকটা লিখে হচ্ছে গিয়ে চ্যাট জিপিটিকে দিয়ে দিলে বলো যে এটার সামারিটা একটু আমাকে দিয়ে দাও, লাইক এটা যদি 3 স্টেপস বলে দেন যে ও হচ্ছে ওই 3 স্টেপস দেন আপনার কাস্টমার এজেন্টটা ওই কাস্টমারকে হচ্ছে 3 স্টেপসে বলে দিল যে হ্যাঁ ইউ ক্যান ডু দিস। সো চাইলে হচ্ছে ইজিলি এই ওয়াক থ্রু বা শর্ট টিউটোরিয়াল ইউ ক্যান মেক ইট ইয়োর সেলফ, অর ইভেন নিজেরও যদি কোনো নলেজ বেস থাকে যেটা মনে হচ্ছে অনেক লেন্দি, বাট এটা চাইলে কাস্টমারকে একটু ছোটো স্টেপে বোঝানো যায়, বিকজ কাস্টমার অনেক সময় লাইক দে আর ফ্রাস্ট্রেটেড অ্যান্ড অল। সো তখন হচ্ছে ইউ ক্যান ডু দ্যাট থ্রু চ্যাট জিপিটি, যে আপনার যে নলেজ বেস আছে বা ব্লগ আছে এটা জাস্ট চ্যাট জিপিটিকে দিয়ে বলো যে এটা একটু সামারাইজ করে দাও যাতে আমি আমার কাস্টমারকে পাঠাতে পারি। সো দ্যাটস হাউ ইট ক্যান হেল্প। অ্যান্ড অলসো লাইক সিন্স এই চ্যাট জিপিটির জন্য দেখা গেছে যে অনেক এজেন্টরা এখন আর একটু অন্যান্য রোলগুলো আরও একটু বেটার ওয়েতে সার্ভ করতে পারছে। দেখা গেছে আগে যেটা হতো যে ইভেন আমরা নিজেরাও ফেস করছি যে চ্যাট জিপিটি আসার আগে অনেক কিছু ডিবাগ বা ইভেন লাইক ফিক্স করার জন্য অনেক টাইম স্পেন্ড করা লাগতো। এখন দেখা গেছে যে চ্যাট জিপিটির জন্য একটু টাইমগুলো একটু প্রোডাক্টিভিটি বেড়ে গেছে ইন এ ওয়ে, লাইক অনেক রেসপন্সগুলো দেখা যাচ্ছে কুইক দেওয়া যাচ্ছে। আগে দেখা যেত কোনো একটা ক্লায়েন্ট করে যদি একটু কমপ্লেক্স হয়ে থাকে ডেভেলপমেন্ট টিমে যাওয়ার আগে তো আমরা আগে ডিবাগ করতাম, বাট এই ডিবাগগুলো দেখা যেত যে অনেক গুগল সার্চ বা ব্লগ বা ইউটিউব টিউটোরিয়ালস দেখা লাগতো, ওটাতে দেখা যেত অনেক টাইম ওয়েস্ট হতো। হ্যাঁ, বাট থ্যাঙ্কস টু দ্য ইন্ট্রোডাকশন অফ দিস এআই বেসড টুলস এখন চাইলে কিন্তু ইউ ক্যান গো টু চ্যাট জিপিটি, ask the questions and be more concise about it, তখন দেখা যাচ্ছে চ্যাট জিপিটি একটা সুন্দর একটা রেসপন্স প্রিপেয়ার করে দিচ্ছে। এই জন্য দেখা যাবে ইউ ক্যান ফোকাস মোর অন like your other type of complex tasks. And this is basically same as solving technical queries. Technical queries gulo hocche ge code snippet jodi lage you can ask ChatGPT and ora hocche prepare kore dibe, and you can then provide it to your customers. And as a result basically customer support team der kintu speed up hocche onek, সো আরও ইফেক্টিভ ওয়েতে কাজ করতে পারতেছে, আরও কমপ্লেক্স ইস্যুগুলো আর একটু বেটার ওয়েতে ডিল করতে পারতেছে। দে হ্যাভ মোর টাইম ফর সেলফ লার্নিং অ্যাজ ওয়েল, সো আরও একটু বেটার লার্ন করতে পারতেছে, অ্যান্ড টিম ওয়ার্কও একটু বেটার হচ্ছে। সো ইন ওয়ে দিস ইজ হাউ ইট ক্যান হেল্প, অ্যান্ড হেল্পিং ইভেন লাইক উইথ দ্য এআই বেসড টুলস ইউ ক্যান ইভেন রাইট, অ্যাজ আই মেনশন বিফোর, যে কাস্টমার এজেন্টদের কিন্তু অনেকের ডকুমেন্টেশন এফএকিউ ইভেন ইন্টারনাল পারপাসে অনেক লিখতে হয়। হ্যাঁ, যদি অনেক এআই টুল আছে এগুলো দিয়ে কিন্তু চাইলে নিজেরা ইজিলি হচ্ছে গিয়ে এই ডক্স আর এফএকিউগুলো লিখে ফেলতে পারবেন। হ্যাঁ, আর দেয়ারস কাস্টমার সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস অ্যাজ ওয়েল, এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট পার্ট স্পেশালি ফর যারা হচ্ছে ম্যানেজার আছে। সো আপনার কাস্টমাররা যেসব ফিডব্যাক দিচ্ছে, সো এগুলো একটা গুগল স্প্রেডশিট বানিয়ে জাস্ট চ্যাট জিপিটিকে দিয়ে, চ্যাট জিপিটি তো স্পেশালি যারা 4 ইউজ করে দে হ্যাভ লাইক লটস অফ অপশনস, ইউ ক্যান add your Google Sheet or upload images or whatever it is. So করে হচ্ছে you can analyze the sentiment analysis করলে যেটা হবে you can understand যে কাস্টমারের বিহেভিয়ার কি হচ্ছে, কাস্টমার কি ফ্রাস্ট্রেটেড নাকি, বা কোন রেসপন্সে ফ্রাস্ট্রেটেড হচ্ছে, ট্রেন্ডটা কি কারণে হচ্ছে। সো এগুলো বিহেভিয়ার অ্যানালাইসিস, সেন্টিমেন্টাল অ্যানালাইসিস, ইভেন এই ট্রেন্ডগুলো বুঝে যাবে, জাস্ট এই ট্রেন্ডগুলো বুঝে দেন ইউ ক্যান টক টু ইয়োর কাস্টমার সাপোর্ট এজেন্টস সো দ্যাট দে ক্যান improve these skills and provide even better support. And let's have a look some of the examples. So this is an example from Crisp. So Crisp has this ChatGPT powered integration. So basically, like a client came up with a question, and
with the help of it, you can actually generate an answer and you can edit it. Thus, like saving a lot of time. You don't even have to write the answer. And this is what I talked about, the multilingual support. So basically, the client asked a question in German language, and it can instantly like convert it to English. So you can plan your response like that, and the magic reply will help you like translate it immediately. And other part is like I talked about the sentimental analysis. You can actually like go to your chats and like have a like as a manager or even if you're a support agent, you wanna like have a summary of what's the almost all the conversation is all about. So conversationটা পুরোটা যদি এখন এত তো পড়ার অনেকে টাইম থাকে না, সো দেখা যায় যদি আমি সামারাইজ করতে পারি যে তাহলে একটু বুঝতে পারছি যে কি হচ্ছে, যে কোনো একটা বাগ হয়েছে নাকি, ক্লায়েন্টের অ্যাকচুয়ালি সেন্টিমেন্টটা কি, ওকে ফ্রাস্ট্রেটেড নাকি, যে এটার মধ্যে মনে হয় ক্লায়েন্টের একটা ইস্যু ছিল। সো এটাই অ্যাকচুয়ালি মেনশন করা আছে যে হ্যাঁ ক্লায়েন্ট ফেস দিস ইস্যু। অ্যান্ড লাইক উইথ দ্য যেটা বলতেছিলাম রাইট উইথ আপনারা চাইলে ডকুমেন্টেশনও লিখতে পারেন কিন্তু, হ্যাঁ সো অনেকগুলো টুল আছে, যেমন এটা বেটার ডক্স দিয়ে লাইক কেউ চাইলে হচ্ছে গিয়ে ডকুমেন্টেশন যদি লিখতে চায় কিছু কিওয়ার্ডস দিয়ে দিলে, প্রম্পট দিয়ে দিলে, ইট ক্যান জেনারেট ডকুমেন্টেশন। সো দেন ইউ ক্যান মডিফাই অ্যাজ ইউ ওয়ান্ট। সো সেম হচ্ছে এফএকিউ যদি কেউ জেনারেট করতে চায়, সো ইটস ভেরি ইজিয়ার টু ডু। And so basically, as far as the stats goes, so HubSpot blog had একটা সার্ভে নিয়েছিল recently between the customer suppress. So 84% thinks that actually it makes life easier to respond to more tickets. So actually that's how important it is. And now একটু বলবো যে ChatGPT যে prompts গুলো, মানে ChatGPT মেইন থিং হচ্ছে prompts. যদি like prompts গুলো ক্লিয়ার অ্যান্ড কনসাইজ না হয়, স্পেসিফিক না হয়, অ্যান্ড যদি like এই টোন কি হবে এগুলো যদি একটু ডিফাইন না থাকে, রেলেভেন্ট কিওয়ার্ডস না থাকে, তাহলে কিন্তু ChatGPT রেসপন্সগুলো ভালো হয় না। সো অ্যাজ এ সাপোর্ট এজেন্ট এটা একটু মেক শিওর করতে হবে যে আপনার প্রম্পটসগুলো যেন একটু প্রপার হয়, বিকজ কাস্টমারও তো অনেক কোয়েশ্চেন করবে, কিন্তু কাস্টমার কিন্তু লাইক খুবই লাইক একটা ওয়ার্ডে বলবে যে হ্যাঁ আই এম ফ্রাস্ট্রেটেড, দিস ডাজন্ট ওয়ার্ক, মানে হোয়াট ডাজন্ট ওয়ার্ক, সো ইউ নেভার নো। সো এই জন্য হচ্ছে অনেক কোয়েশ্চেন কিন্তু আপনাদের নিজেদেরও আস্ক করতে হচ্ছে। সো সিমিলারলি ChatGPTতেও হচ্ছে যদি কোনো লাইক কোনো রেসপন্স পেতে চান, ইউ নিড টু বি লাইক ভেরি স্পেসিফিক, ভেরি ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশনস দিয়ে রেলেভেন্ট কিওয়ার্ডস ইউজ করে হচ্ছে যত কনটেক্সট দেওয়া যায় তত ইউ ক্যান গেট এ বেটার রেসপন্স। তো এগুলো হচ্ছে ইউ নিড টু বি ট্রেন্ড আপ ফর ইট। এটা হচ্ছে আই উড রেকমেন্ড যে এভরিওয়ান লাইক প্রম্পটসগুলো শেখা ইটস আ নিউ স্কিল নাও, সো ইটস আ বিগ থিং। সো ওকে, সো এখানে কিছু এক্সাম্পল ছিল। ওকে lastly I'm just going to talk about the limitations of AI powered support. So it can provide some inaccurate information sometimes lacks empathy হচ্ছে গিয়ে কাস্টমার সাপোর্টের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট থিং। সো অ্যান্ড প্রম্পট হ্যাকিং করে কিন্তু অনেক সময় লাইক এরকম লিমিটেশন দেখা যায় যে প্রম্পট হ্যাক করে $1 একটা চ্যাটবট বলে দিচ্ছে হ্যাঁ ইউ ক্যান বাই দ্য শেভরলেট কার। সো এরকম লিমিটেশন দেখা যায়। অ্যান্ড সো আই এম অলমোস্ট অ্যাট দ্য এন্ড অফ মাই সাইড। সো বেসিক্যালি don't think chatbots or AI-based support as a replacement of yourself. Instead, like think as it your best friend. So, like যত পারা যায়, যত ধরনের এই টুলগুলো ইউজ করে যতটুকু বেটার সাপোর্ট দেওয়া যায়, আরও বেটার হেল্প করা, নিজেকে ইকুইপ করা যায়। So please do that. So it's not gonna be a replacement, even though some people might say it. So that's it from me, and thank you guys. If you have any questions. হ্যালো, এদিকে ভাই। হাই, হ্যালো। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম ভাই। ইট ওয়াজ এ প্রিটি গুড সেশন। আচ্ছা, আমার যেটা কোয়েশ্চেন ছিল সেটা হচ্ছে you are leading a customer support team, Right. right? Right. And I just want to know how you think, or how is AI helping you guys, the managers, Right. who are, you know. So can you give me like an insight on that? আচ্ছা, আমি ফার্স্ট একটা বলছিলাম যে সেন্টিমেন্টাল অ্যানালাইসিসের জিনিসটা, হ্যাঁ এটা কিন্তু মাঝে মাঝে যেটা করি যে আমি যেটা করি যে আমাদের যে কাস্টমার কনভারসেশনগুলো হচ্ছে, আমি হচ্ছে কি এটা একটা কনভারসেশন একটা শিটে নিয়ে আমি হচ্ছে ChatGPT-কে দিয়ে বলি যে একটু সেন্টিমেন্টাল অ্যানালাইসিস করে দাও, তারপরে হচ্ছে গিয়ে কাস্টমার অ্যাকচুয়ালি কি প্রবলেম ছিল এগুলো একটু সামারাইজ করে দাও, যাতে হচ্ছে আমার জন্য ইজিয়ার হয় টু আন্ডারস্ট্যান্ড। যে ইনস্টেড অনেক টিকেট দেখা যায় কিন্তু যে 30-40টা রেসপন্স হয়ে গেছে, হ্যাঁ সো ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট ফর মি টু সবগুলো চেক করা। সো এটা আমি একটা জিনিস করি। আর আরেকটা জিনিস মাঝে মাঝে ইভেন লাইক আমার যে এজেন্টসগুলো আসছে ওদের হচ্ছে গিয়ে সবগুলোর
যতগুলো হচ্ছে গিয়ে রেসপন্স করতেছে এগুলো হচ্ছে গিয়ে আমি প্রপারলি মেট্রিক্স নেওয়ার জন্য আমি ওই সময় চ্যাটজিপিটি দিয়ে বলে দিয়েছি তুমি একটা শিট বানায় দাও যাতে আই ক্যান ক্রিয়েট আ প্রপার টেবিল প্রপার মেট্রিক্স দিতে পারি আর তোমার যদি আরও এক্সট্রা কোনো সাজেশন থাকে ইউ ক্যান অ্যাড আপ এগুলো দেখা যায় অনেক টাইম সেভ করে দেখা যায় এত অটোমেটেড করে দিচ্ছে So, are you happy with ChatGPT solving this problem for you, or would you be happy যদি এটা আপনার প্রোডাক্টের ভিতর থাকতো? Just a genuine question. I'm happy with ChatGPT, right? প্রোডাক্টের মধ্যে দেওয়ার জন্য আবার ডেভেলপ করতে হবে, right? আচ্ছা, okay, thank you. Right. Okay, thank you. Okay, I think my time is up, so I have to go. Thank you everyone for having me. All right. Sure. আচ্ছা তো এখানে হচ্ছে যেটা বিষয়টা বললেন আপনি যে অ্যানসার জেনারেশন যে জায়গাটা Sorry? ওকে ঠিক আছে Sorry, শুনতে পাইনি ভাই। আমি বললাম যে আপনি অ্যানসার জেনারেশনের একটা জায়গা দেখাইছেন যে কোনো একটা কাস্টমার যদি আমাকে কোনো কোয়েরি জিজ্ঞেস করে হ্যাঁ সো ওইখানে আপনি একটা অ্যানসার জেনারেট করতেছেন জেনারেট অ্যানসার right. সো এইখানে আসলে এইটা কোনো এক্সাম্পল এক্সিস্ট করে কি স্টিল হ্যাঁ এটা ক্রিসপের ফিচার ভাই ক্রিসপ এটা রিসেন্টলি নিয়ে আসছে কোথায় ক্রিসপ আপনি ক্রিসপ হচ্ছে কি চ্যাট সফটওয়্যার ওকে থ্যাংক ইউ ওকে তাহলে এটা কি ঠিক আছে থ্যাংক ইউ Okay. All right. Thank you. Okay, everyone. So I'd like to make the announcement again as we are almost near the time of the lunch being available. The lunch will be available from 12 p.m. Also, the vehicles that are the tom-toms, they're also going to be available from 12 p.m. So if you want to go, you can go with the tom-tom to the cafeteria, or you can even take a walk. It's on you. Hope you have a good lunch. Anyways, moving on to the next session, I would like to call up on stage Muhammad Imran Hassan. He is a seasoned tech entrepreneur and software architect with over 20 years of leadership experience in engineering, adaptive designing and building consumer and enterprise applications. He will be covering the topic high performance MySQL. Hope you enjoy this session. Thank you very much. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমার টপিকটা ঠিক ওয়ার্ডপ্রেস স্পেসিফিক না, তবে ডেফিনেটলি ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপারদের জন্য প্রয়োজনীয়, যেহেতু ওয়ার্ডপ্রেস মূলত আমরা যেই ধরনের সফটওয়্যার তৈরি করি মাইএসকিউএল বেশি চলে। সো আমি একটা জেনেরিক টপিক পিক করেছি যেন ওভারঅল আপনারা যারা ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে কাজ করেন, যারা ওয়ার্ডপ্রেসের পাশাপাশি লারাভেল নিয়ে কাজ করেন, পিএইচপির অন্যান্য ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে কাজ করেন, সবার জন্য একটা হাই লেভেলের ভ্যালু অ্যাডিশন যেন করা পসিবল হয়। সো আমি মোহাম্মদ ইমরান হাসান, অলমোস্ট 20 ইয়ার্স ধরে কাজ করছি ইন্ডাস্ট্রিতে। বর্তমানে আছি লেজি কোডার্স, ফিগ ল্যাব এবং মুসলিম এন্টারপ্রেনার্স কমিউনিটিতে। এটা আমার টুইটার প্রোফাইল, এখানে আমি মূলত বেশি অ্যাক্টিভ থাকি। সো আপনারা যদি নিয়মিত আপডেট পেতে চান আমাকে এখানে ফলো করতে পারেন। আচ্ছা, আমরা যখন আপনারা যখন এই টাইটেলটা শুনলেন যে হাই পারফরমেন্স মাইএসকিউএল, এটা শুনে আপনাদের কাছে কি মনে হলো? এখানে আসলে আমরা আমি কি নিয়ে কথা বলতে পারি? মাইএসকিউএলের কোন পারফরমেন্স প্রবলেম আসলে আমরা নিয়মিত পড়ি, যেটার কারণে আমাদের মনে হতে পারে যে ঠিক আছে আমরা একটা পারফরমেন্সের সমস্যার সমাধান করা দরকার। কেউ কি বলতে পারেন যে কোন প্রবলেমটা আমরা আসলে ফেস করি? একটু যদি বড় সফটওয়্যার হয়, একটু যদি কাস্টমার বেস বেড়ে যায়, কী ধরনের প্রবলেম আমরা পড়তে পারি মাইএসকিউএলের পারফরমেন্সে? কোয়েরি লেন্দি হয়। আচ্ছা, গুড ওয়ান। এর বাইরে কেউ আছে? জি বিগ ডাটা সার্চ করার ক্ষেত্রে একটা ইস্যু হয়। হ্যাঁ, এটা ভেরি গুড ওয়ান। ট্রানজ্যাকশনাল লক হয়ে যায়। আচ্ছা, গুড ওয়ান। আমিও কয়েকটা ট্রাই করেছি এরকম চিন্তা করতে। স্লো কোয়েরি রেসপন্স প্রথমটাই ম্যাচ করে গিয়েছে।
তারপর অনেক সময় এমন হয় না ডেটাবেস রেসপন্স করছে না, মানে কুইরি আসতেছে, পেজ সাদা হয়ে গেছে কিন্তু কোনো রেসপন্স নাই, ডেটাবেস নন রেসপন্সিভ হয়ে গিয়েছে। আবার অনেক সময় MySQL এর লগ দেখলে আমরা দেখতে পাই টু মেনি কানেকশনস, মানে আমাদের যেই কনফিগারেশন করা আছে তার থেকে বেশি আসলে ট্রাফিক আসতেছে। অ্যাজ এ রেজাল্ট MySQL আসলে আমাদের রিকোয়েস্টগুলো হ্যান্ডেল করতে পারতেছে না। ও বেসিক্যালি এই টু মেনি এরর্স, টু মেনি কানেকশনস দিয়ে আসলে MySQL এর লগে যেরকম আসে MySQL হ্যাজ গন অ্যাওয়ে, মানে বেসিক্যালি মারা যাচ্ছে। এটা একটা ইস্যু দেখা যায়। অনেক সময় হয় যে ফুল সিপিইউ ইউজ হচ্ছে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না যে একটা সিম্পল কুইরি ফুল সিপিইউ ইউজ কেন হচ্ছে, আমার তো সেরকম ট্রাফিকও নাই, মানে হোয়াটস গোয়িং অন। এই ধরনের প্রবলেম অনেক সময় ফেস করতে হয়। বিশেষ করে অনেক সময় আমরা যখন ব্যাকআপ নেই, দেখা যাচ্ছে যে একটা টাইমে ব্যাকআপ চলতেছে, ওই সময় ফুল সিপি ইউজ হয়ে যাচ্ছে, এন্টায়ার সার্ভার সমস্ত রিসোর্স লক হয়ে গিয়েছে এবং রেগুলার অ্যাপ্লিকেশন চলতেছে না। পাশাপাশি অনেক সময় হয় না যে লো ডিস্ক স্পেসের কারণে ডেটাবেস চলছে না, কিন্তু এটা খুঁজে বের করতে অনেক সময় লাগে। আমরা সব কিছু ট্রাই করতে 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 এক সময় গিয়ে দেখি হ্যাঁ ডিস্কে তো স্পেস নাই। এই ধরনের ইস্যুগুলো যদি আমরা পড়ে থাকি, সেগুলাকে সর্ট অফ একটু হাই লেভেলে কিছু টিপস দেওয়ার জন্য আমি এখানে চেষ্টা করব। তো মূলত আমরা এই যত ধরনের প্রবলেমগুলো নিয়ে কথা বললাম MySQL এর বেশিরভাগই আসলে কিন্তু হার্ডওয়্যার রিলেটেড না। আমরা অনেক সময় চিন্তা করি যে অ্যাপ্লিকেশনের পারফরমেন্স হচ্ছে না, তাহলে হার্ডওয়্যারটা বাড়াই দিই, মানে একটা 4 GB র্যামের মেশিন ছিল ওটাকে 8 GB করে দিই, 8 GB টা 16 GB করে দিই। কিন্তু খেয়াল করে দেখা যাবে যে হার্ডওয়্যারের মানে রিসোর্স ইউজেস মানে এক্সস্ট হওয়ার কারণে অ্যাপ্লিকেশন স্লো হচ্ছে, এটা অনেক পরের একটা স্টেজ। এরও আগে আসলে দেখা যায় যে আমরা আমাদের ডেভেলপমেন্ট এন্ডে এবং কনফিগারেশন এন্ডে যদি ছোট ছোট কিছু চেঞ্জ করলে আমাদের মেজরিটি প্রবলেম সলভ হয়ে যায়, তাহলে আমাদের কিন্তু সার্ভার ইনক্রিজ করা বা সার্ভারকে স্কেল আউট করা এই সলিউশনে সহজে যেতে হয় না। তো যেটা বললাম যে 3 ধরনের ইস্যু নিয়ে আসলে আমি একটা হালকা আজকে ওভারভিউ দিব। একটা হচ্ছে কনফিগারেশন টিউনিং, কিভাবে আমরা MySQL এ কিছু বেসিক কনফিগারেশন টিউন করতে পারি। সেকেন্ড হবে স্কিমা অপটিমাইজেশন। এই জায়গাটাতে আমরা অনেক সময় একটু কম গুরুত্ব দিই, বা ঠিক আছে একটা স্কিমা তৈরি করলাম, সব ওয়ার্কার একটা হয়ে যাবে, আজকে এখনকার মতন কাজ চলে যাবে, বা হচ্ছে ঠিক আছে সব ইন্টিজার ইউজ করি, হয়তো এখানে এত বড় নাম্বার লাগতো না কিন্তু আমরা ইউজ করি, এগুলোতে আমরা খেয়াল করি সময়, সেগুলোকে খেয়াল করা। আর কোয়েরির পারফরমেন্সটাকে ইমপ্রুভ করা, মানে আমি একটা কোয়েরি লিখতেছি, আমার অ্যাপ্লিকেশন একটা কোয়েরি জেনারেট করতেছে, সেটা আসলে পারফরমেন্ট কিনা এটার বিষয়ে আমাকে একটু খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে দেখা যাবে যে খুব বেশি অন্য চেঞ্জ না করে আমার অ্যাপ্লিকেশনটা বেশ পারফরমেন্ট হিসেবে কাজ করবে। দেখেন আমি কিন্তু 3টা পয়েন্ট বললাম, কিন্তু নিয়ে আসলাম 4 নম্বর একটা পয়েন্ট, মনিটরিং। মানে মূল 3টা প্ল্যান অফ অ্যাটাকের বাইরে চলে গেলাম, কারণ এটা হচ্ছে আসলে 101। আমি যদি কোনো মানে প্রবলেম সলিউশন করতে যাই, কিন্তু আমি যদি এক্স্যাক্টলি না জানি যে প্রবলেমটা কী, তাহলে আমি সলিউশন করার পর বুঝতে পারবো না যে আমার আসলে প্রবলেমের সলিউশনটা হলো না হলো না। এই জন্য মনিটরিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমাকে সবার আগে যেটা করতে হবে, আমাকে আগে পারফরমেন্স মনিটর করার জন্য দাঁড়া করাতে হবে। সেটা বেশিরভাগ সময় অটোমেটেড হওয়াটাই উচিত। তা যদি নাও হয়, অ্যাটলিস্ট ম্যানুয়ালি আমাকে জানতে হবে যে এক্স্যাক্টলি কোন জায়গায় প্রবলেম, মানে আমাকে বুঝতে পারতে হবে যে একটা কোয়েরি স্লো, তাহলে আমি তার উপর একটা অপটিমাইজেশন করে বলতে পারবো হ্যাঁ কোয়েরিটা এখন ফাস্ট হয়েছে। তা আমরা যদি আগে মেজারমেন্ট না করি, আমরা যদি আগে মনিটরিং না করি, তাহলে আসলে আমরা ইমপ্রুভমেন্ট বের করতে পারবো না। এই জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমরা আগে মনিটরিং টুল বসাবো, আমরা আগে নিজেরা হাতে দেখবো যে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের কোন জায়গাটা স্লো, কোন কোয়েরিটা স্লো, কেন স্লো। এবং আমরা যখন বিভিন্ন রকমের ফিক্স অ্যাপ্লাই করতে থাকবো, আমরা একবারে সমস্ত ফিক্স অ্যাপ্লাই করব না, আমরা একটা করে ফিক্স অ্যাপ্লাই করব, তারপর আবার মেজার করব যে আমার এই ফিক্স অ্যাপ্লাই করার কারণে সিস্টেমে কোনো ইমপ্রুভমেন্ট হলো কি না, তারপর আমরা তারপরের ফিক্সটা আবার অ্যাপ্লাই করব বা একটা ডিফারেন্ট জিনিস ট্রাই করব। সো স্মল 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 ইনক্রিমেন্টাল চেঞ্জ করে করে আমরা দেখব যে আমরা যেই টিউনিং করতেছি তার ফলে আমার অ্যাপ্লিকেশনের পারফরমেন্স ভালো হচ্ছে কিনা। আর এই জিনিসটা অবশ্যই আমরা কখনো প্রোডাকশনে করব না, হ্যাঁ আমরা আগে টেস্ট সার্ভারে পুরোটা করে দিব, তারপরে সর্বশেষ প্রোডাকশনে যাব। এখন এখানে একটা মজার বিষয় আছে, আমরা সাধারণত দেখা যায় যে টেস্ট সার্ভারের রেকর্ড থাকে 10টা 15টা, ঠিক আছে কিউএ টেস্ট করতেছে 20-25টা, দেখি প্রোডাকশনে দেখা গেছে অলমোস্ট 20,000 রেকর্ড।
এই জন্য টেস্টিং এনভায়রনমেন্ট হতে হয় প্রোডাকশনের মতন, মানে প্রোডাকশনের ডেটাবেসকে টেস্টিং এনভায়রনমেন্টে এনে কিছু ডাটা অ্যানোনিমাস করে তারপর আপনার এই টেস্টিংগুলো করতে হবে, যেন আপনি প্রোডাকশনে গেলে যে রেকর্ড আপনাকে হ্যান্ডেল করতে হতো সেটা আপনি টেস্ট সার্ভারে করতে পারেন। সো সমস্ত রকমের টিউনিংয়ের এক্সপেরিমেন্ট করব টেস্ট সার্ভারে, পরবর্তীতে সেগুলো আমরা প্রোডাকশন সার্ভারে অ্যাপ্লাই করব। আচ্ছা, মনিটরিং নিয়ে আরও দুই একটা কথা বলে দিই, যদি এটা একটু বোরিং লাগতে পারে যে মনিটরিং নিয়ে এত কথা কেন। তো মনিটরিং আমরা কি করব, আমরা কি কি জিনিস চেষ্টা করব মনিটর করতে। আমরা বেসিক্যালি স্লো কুইরি কোনগুলো হচ্ছে এগুলো বের করার চেষ্টা করব। মাইসিকুলের ইন্টারনাল একটা টেবিল আছে, মানে একটা ডেটাবেস আছে, পারফরমেন্স স্কিমা বলে। মাইসিকুল চলার সময় যত রকমের অপারেশনস হয় তার বেশিরভাগ জিনিস সে এখানে রেকর্ড করে রাখে। বিভিন্ন রকমের মেট্রিক সেভ করা থাকে, যেখান থেকে কুইরি করে করে আপনি বের করতে পারবেন কোন কুইরিটা স্লো, কুইরিটার এক্সিকিউশন কীরকম হয়েছিল, কতক্ষণ লেগেছে মাইসিকুলে সেই কুইরিটাকে পার্স করতে, পার্স করার পর রেকর্ড বের করতে কত সময় লেগেছে, এবং ওভার দ্য যতক্ষণ ধরে মাইসিকুল সার্ভারটা চলছে সিস্টেমের বিভিন্ন প্যারামিটার কি হচ্ছে এগুলো ওই টেবিল থেকে পাওয়া যায়। এরপরে আমাদেরকে যেটা দেখতে হবে যে ঠিক আছে আমি বুঝতে পারলাম কোন কোন কুইরিতে প্রবলেম হচ্ছে, এক্স্যাক্টলি কোন জায়গায় কাজ করতে হবে। পেরিফেরাল কিছু বিষয় আমাদেরকে সাথে ডিগ ডাউন করার জন্য রেডি থাকতে হবে। যেমন আমি এই দুইটা কথা লিখেছি যে এক্সপ্লেইন অ্যান্ড অ্যানালাইজ, এটা দুইটা হচ্ছে মাইসিকিউলের দুইটা মানে কমান্ড বা স্টেটমেন্ট। আপনার যে কোনো একটা কুইরির আগে যদি এটা ইউজ করেন তাহলে সেই কুইরির একটা ডিটেল অ্যানালাইসিস পাওয়া যায়। সো এগুলো দিয়ে আমরা আরও ভিতরে ঢুকতে পারবো একটা প্রবলেমের মনিটর করার জন্য। পাশাপাশি নেটওয়ার্ক ইউজটাও দেখা দরকার। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার থেকে মাইসিকুল সার্ভারের মানে ডিএনএস লুক আপ করতেই লম্বা সময় চলে যাচ্ছে, অথচ আমরা এই জিনিসটা খেয়াল করতেছি না। তো সেই জন্য নেটওয়ার্ক ইউজেসটাও দেখা দরকার, লেটেন্সি দেখা দরকার। আর এই ধরনের মনিটরিং করার জন্য ম্যানুয়ালি করাটা খুবই আমি মানে বিরক্তিকর। আপনি মানে যে ব্যক্তি এটা মনিটর করবে তার আসলে বেশি দিন এটা ভালো লাগবে না। এই জন্য অটোমেটেড টুল ইউজ করা উচিত। এখানে যদিও এন্টারপ্রাইজ টুলের নাম দিয়েছি, কিন্তু সেকেন্ড টুলটা হচ্ছে ফ্রি এবং ওপেন সোর্স। পার্কোনার নাম আপনারা অনেকেই শুনে থাকবেন, এটা মাইসিকিউলের একটা বড় কোম্পানি। ওদের একটা নিজস্ব ভার্সন অফ মাইসিকিউল আছে, পাশাপাশি ওদের প্রচুর টুলিং আছে, রেডি টু ইউজ ওপেন সোর্স টুলস আছে মাইসিকিউল সার্ভার ম্যানেজ করা, স্কিমা চেঞ্জ করা, ব্যাকআপ নেওয়া, রিস্টোর করা এবং মনিটরিং করা। আমি স্লাইডের শেষে লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি, সেগুলো ইনস্টল করে আপনার সার্ভারে আপনি মনিটরিং করতে পারেন। আচ্ছা, মুভিং অন। দু একটা স্ক্রিনশট দেখিয়েছি, নাহলে তারা বলতে পারেন যে ভাইয়া খালি কথাই বললো, কোনো কিছু দেখাইলো না। সো এটা হচ্ছে সেই টুলটা, ওপেন সোর্স যেটা পার্কোনার টুল। এটা ড্যাশবোর্ড, এখানে ডিটেল মানে একটা সামারি দেওয়া আছে, কিন্তু প্রত্যেকটা সেগমেন্টে ডিটেলে ঢুকে আপনি অ্যানালাইসিস করতে পারবেন। ইভেন কুইরি পারফরমেন্সও অ্যানালাইসিস করা পসিবল টুলগুলো দিয়ে। আরেকটা টুল আছে রিলিম, এটা রিলিজ হয়েছে 2 বছর হয়েছে। ওর ফাউন্ডারের সাথে আমার টুইটারে প্রচুর কথা হয়, ভেরি ইয়াং এন্টারপ্রেনার। সো ও এই জিনিসটাকে শুরু করেছিল স্টার্টআপ থেকে টার্গেট করে, আস্তে আস্তে বড় কাস্টমারদের দিকে মুভ করতেছে। একবার কানেক্ট করে রাখলে বেসিক্যালি সে মাইসিকিউল অটো টিউন করে দিবে, ব্যাকআপ রাখবে, আপনাকে অ্যালার্ট দিবে, এই ধরনের প্রচুর ফ্যাসিলিটি সে নিয়ে আসছে এবং একটা মডার্ন অ্যাপ্লিকেশন, আমার বেশ ভালো লাগে ইউজ করতে, তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করা। আচ্ছা, মূল টপিকে চলে যাই। মূল টপিকের প্রথম পয়েন্ট ছিল আমরা আগে এনশিওর করব যে মাইসিকিউল সার্ভারটা প্রপারলি কনফিগার্ড হয়েছে কিনা। এটা কেন ইম্পর্টেন্ট? কারণ মাইসিকিউল সার্ভার যখন একটা আমরা লিনাক্স মধ্যে ইনস্টল করি, উবুন্টুতে হোক, সেন্টোসে হোক বা রেড হ্যাটে হোক, সে একটা বাই ডিফল্ট একটা কনফিগারেশন নিয়ে আসে প্যাকেজ ম্যানেজার থেকে। কিন্তু অবাক করার বিষয় হচ্ছে এই কনফিগারেশনটা খুবই মিনিমাল এবং মানে পুরনো, মানে মডার্ন হার্ডওয়্যারের জন্য এটা বেসিক কনফিগারেশনও ঠিক থাকে না আসলে। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট আপনি যদি শুধু মাইসিকিউল ইনস্টল দিয়ে পিএইচপি ইনস্টল দিয়ে চলে যান, এটা আপনার সার্ভারের হার্ডওয়্যারকে অলমোস্ট কখনোই প্রপারলি ইউজ করবে না। ডিফল্ট কনফিগারেশনটা খুবই দুর্বল। সো এখানে আমি একটা মিনিমাল স্ট্যান্ডার্ড একটা মাইসিকিউল 8-এর কনফিগারেশন দেখিয়েছি। আমি ঠিক শিওর না লাস্ট সিট থেকে দেখা যাচ্ছে কিনা, ফন্টগুলো খুব ছোট, আপনারা পরবর্তীতে স্লাইড থেকে দেখে নেবেন। আমি 2-3টা পয়েন্টকে বোল্ড করেছি। বেসিক্যালি শুরুতে জেনারেল কিছু ইনফরমেশন, লগ কোথায় থাকবে, কোন ইউজার, পরবর্তীতে ইনোডিবি স্পেসিফিক কিছু ইনফরমেশন, দেন হচ্ছে গিয়ে জেনারেল কিছু কনফিগারেশন।
এই কনফিগারেশন দিয়ে মোটামুটি মাইসিকল একটা বেসিক স্ট্যান্ডার্ড মানে 2 গিগাবাইট 4 গিগাবাইট 8 গিগাবাইট সার্ভারে মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ডভাবে চলতে পারবে। কিন্তু দেখেন 2-3টা ভ্যালু এখানে নাই, আমি জাস্ট রেড কালারে দিয়ে রেখেছি ভ্যালু। তখন 1 নম্বরটা খেয়াল করেন, ইনোডিবি বাফার পুল সাইজ। এটা কে কে শুনেছেন আগে, হাত তুলবেন একটু। আচ্ছা, লেস দেন 5%। আচ্ছা যাক, তাহলে এটা একটা ভ্যালুয়েশন হতে পারে। এটাকে আমি বলবো মোটামুটি সবচেয়ে সিঙ্গেল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কনফিগারেশন মাইসিকিউএলের। আমরা যারা ইনোডিবি ইউজ করি, এখন আসলে সবাই অলমোস্ট ইনোডিবি ইউজ করে, আগে আমরা মাইসিয়াম ইউজ করতাম, এখন ওটা আসলে ইউজেস নাই, অলমোস্ট ডেপ্রিকেটেড হয়ে গিয়েছে। সো এই কনফিগারেশনটা করে কি, যে মাইসিকল সার্ভার যে চলছে তাকে আপনি মেমোরির থেকে কতটুকু জায়গা অ্যালোকেট করবেন এইটা নির্ধারণ করে হচ্ছে এই সেটিংসটা। সো আপনি যখন একটা কুইরি করছেন, সেই স্পেসিফিক টেবিলটাকে মেমোরিতে লোড করবে, তারপর আপনার জন্য কুইরি অ্যানালাইসিস করবে, আপনাকে রেজাল্টটা আউটপুট দিবে। এই কাজটা করার জন্য তার মেমোরিটা দরকার। তো ইনোডিবি বাফার পুল সাইজ হচ্ছে সেই মেমোরির পরিমাণ। মাইসিকিউএল এর বাইরে কখনোই যাবে না, এইটুক মেমোরি নিয়েই সে কাজ করবে। এই জন্য যদি আপনি তাকে এনাফ মেমোরি না দেন, তাহলে সে কাজ করতে পারবে না, সে আপনার বিভিন্ন ডেটা ক্যাশ করতে পারবে না। এই জন্য এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটার সাইজ কত হওয়া উচিত। বুঝলাম এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু সাইজ কত হওয়া উচিত এটা ডিপেন্ড করবে আপনার মাইসিকল সার্ভারটার মেমোরি কতটুকু মানে কতটুকু আছে, অথবা কতটুকু অ্যাভেলেবল আছে। মানে অনেক ক্ষেত্রে হয় যে আমরা একটা সার্ভারেই অ্যাপ্লিকেশন চালাই, মাইসিকল চালাই, রেডিস চালাই, সব চালাই। তখন আবার চিন্তা করতে হবে যে আমি কতটুকু মাইসিকলকে অ্যালোকেট করব। আর অনেক ক্ষেত্রে হয় আমরা ফুল ডেডিকেটেড দিয়ে দিই। তো দুইটা কেসে দুইটা ডিফারেন্ট হবে। সো বেসিক একটা ক্যালকুলেশন হচ্ছে যে যতটুকু র্যাম আমি মাইসিকলকে দিব, তার থেকে অপারেটিং সিস্টেম চালানোর জন্য এবং অন্যান্য কোনো প্রসেস যদি আমি চালাই, সুপারভাইজার যদি চালাই, রেডিস যদি চালাই, তার রিকোয়ারমেন্টটা সবার আগে বাদ দিব। থার্ড, মাইসিকিউএলেরই অন্যান্য কিছু অপারেশনস চালানোর জন্য, ক্যাশ ম্যানেজ করার জন্য কিছু মেমোরি লাগে, এটা বাদ দিলে যেটা দাঁড়াবে সেইটাই আমি ইনোডিবি বাফার পুল সাইজে দিয়ে দিব। ফর এক্সাম্পল, আমার যদি একটা 8 গিগাবাইট র্যামের মেশিন থাকে, সেখানে যদি অ্যাপ্লিকেশনও চলে, রেডিস চলে, মাইসিকল চলে, তাহলে অ্যাটলিস্ট 50-60% মেমোরি আসলে ওকে দেওয়া উচিত, মানে টপ অফ দি হেড যদি আমি চিন্তা করি। আচ্ছা, এটা গেলে যদি শেয়ার্ড হয়, একটা সার্ভারের মধ্যে যদি আমরা সব কিছু রান করি। এখন মজার বিষয় হচ্ছে, যদি আমি ডেডিকেটেডলি একটা সার্ভারকে মাইসিকলের জন্য রাখি, তো তখনও কিন্তু এই জিনিসগুলো কনফিগার করতে হয়। কিন্তু রিসেন্টলি মাইসিকল 8-এ ওরা একটা সিঙ্গেল সেটিংস নিয়ে আসছে, যে ইনোডিবি ডেডিকেটেড সার্ভার। আমি যদি এইটা ট্রু করে দেই, তাহলে আমাকে ইন্ডিভিজুয়ালি এই সেটিংসগুলো বলতে হবে না, মাইসিকল নিজেই এটা হিসাব করে নিয়ে নিবে। ফলাফল হচ্ছে যে আপনার প্রত্যেকটা আইটেম ধরে ধরে, মানে ইনোডিবির কিন্তু অনেকগুলো কনফিগারেশন আছে, আমি এখানে 3-4টা দেখাইছি মাত্র, এর ধরে মোটামুটি 20-25টা কনফিগারেশন আছে। ডেডিকেটেড সার্ভার যদি আপনি ট্রু করে দেন, তাহলে মাইসিকল নিজে থেকে কতটুকু র্যাম অ্যাভেলেবেল, কতক্ষণ ধরে সার্ভার চলতেছে, কী কী ধরনের কোয়েরি হচ্ছে, তার উপর বেস করে অটো কনফিগার করে দিবে। আর ও অটো করার পরে আপনি চাইলে ওভাররাইডও করতে পারবেন, সমস্যা নেই। আপনি হয়তো একটা স্পেসিফিক জিনিস বেশি চান, দ্যাটস অলসো পসিবল। সো দুটো কনফিগারেশনের কথা বললাম ইনোডিবির। আরেকটা যেটা ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে ম্যাক্স কানেকশনস। আমি নিশ্চয় দেখলাম না যে টু মেনি কানেকশনস বলে মাইসিকল মরে যায়, সেটা থেকে বের হওয়ার জন্য ম্যাক্স কানেকশনটা ডিফাইন করা লাগে। এইটার কাজ হচ্ছে যে একসাথে কতগুলো ক্লায়েন্ট মাইসিকলে কানেক্ট করতে পারবে, এই নাম্বারটা দিয়ে মাইসিকল সেটা মানে কন্ট্রোল করে। সো আপনি যদি চান যে না আমার প্রচুর ট্রাফিক হচ্ছে, তাহলে আপনাকে নাম্বারটা বাড়াইতে হবে। কিন্তু একই সাথে খেয়াল করতে হবে যে এই নাম্বারটা বাড়লে কিন্তু তার এগেনস্টে মেমোরি ইউজেসও বেশি হবে। সো ইটস অলওয়েজ এ 400 করলেন, বা দেখলেন যে না 300 করার পরে ইউটিলাইজেশন নাই, মানে পিক আওয়ারও 300 আসলে ইউজ হচ্ছে না, আবার নামায় নিয়ে আসলেন, 200-তে নিয়ে আসলেন বা 250-তে নিয়ে আসলেন। এরকম মানে আপনাকে ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ করে করে কনফিগারেশনগুলোকে টিউন করতে হবে। এটা হচ্ছে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ যেটা। আর আরেকটা জিনিস, এটা মানে যারা লিনাক্সে সার্ভার ইনস্টল করেন তারা জানেন যে লিনাক্সে ফাইল ডেসক্রিপ্টর বলে একটা বিষয় আছে, আর ফাইলের লিমিট নামে একটা কনফিগারেশন আছে। এটা কার্নেল লেভেলের